मेरा पति कैनेडा विच रहिंदा सी। मेरी सस बेसहारा कुड़ियां तो जिसम फरोशी का धंधा करवाउंदी सी। मैं अपनी सस नूं बहुत रोकदी, पर वह मैनूं अग्गों कहंदी कि तू शुक्र कर मैं तैनूं छड्ड रही हाँ, नहीं तां मैं। जदों वह यह कहंदी तां मैं चुप कर जांदी। एक दिन मेरी सस एक 15 साल की कुड़ी नूं लैके आई ते वह मैनूं कहंदी कि यह तां मेरे लिए सोने की चिड़ी है। पर जदों भी रात नूं कोई भी मर्द उसके कमरे विच जांदा तां वह उल्टे पैरी वापस आ जाता। एक दिन मेरी सस ने वजह पूछी तो वह कहता कि तू खुद ही जाके देख ले। जदों मेरी सस अंदर गई तो मेरी सस भी भज्जी भज्जी बाहर आई, क्योंकि वह कुड़ी तो अज मेरी सस एक बेसहारा कुड़ी नूं घर लैके आई। 4 महीनों विच ये 5वीं कुड़ी सी। मैं समझ नहीं सकती सी कि आखिर मेरी सस कोल इन्ना पैसा कित्थों आउंदा। वह अजिहा किहड़ा काम करदी है। वह अनाथ आश्रम विचों कुड़ियां नूं अपने घर ले आउंदी सी ते मैनूं कहंदी ये अपना तां किन्ना कु खर्चा है, चंगा है कि आपां इन्हां कुड़ियां नूं सहारा दे सकीए ते ओह भी सुख दी रोटी खा सकण। पर मैनूं नहीं समझ आउंदी सी कि रोटी दिंदी सी कि खुद उन्हां तो कमाई करदी सी। मैनूं गुस्सा आउंदा कि मेरे पति तां मेरे तो दूर हन ते ओह उत्थे कमाई करदे हन, औखे होके कमाउंदे सी ते ओह जदों पैसे भेजदे सी तां मेरी सस गुलसरे उड़ा रही सी। मेरी सस तां पैसे उड़ाउण ते लगी हुई सी ते ओह बेझिझक ही पैसे खर्चदी सी। मैनूं ही पता सी कि मैं अपने पति तो बिना किवें रहिंदी हां, क्योंकि एक जवान औरत नूं अपने पति तो बिना रहना बहुत ही ज़्यादा औखा हुंदा है। आखिर नवीं विआही कुड़ी दे दिल विच भी चाह हुंदे हन कि वह अपने पति नाल भी टाइम गुजारे। जे मैं अपने पति नूं कुछ भी कहंदी तां वह अग्गों मैनूं कह दिंदे कि तू मां नूं कुछ ना कही, वो जो भी कर रही है ठीक ही कर रही है। पर मैं कदे भी अपने पति नूं सारी गल नहीं दसी सी ते वह भी मैनूं यही कहंदे सी कि मेरी मां दी शिकायत मेरे कोल करी तां खबरदार। मेरा पति जदों भी मेरे नाल फोन ते गल करदा तां साडियां यही गल्लां हुंदियां ते बस असीं इसे ही उलझण विच उलझे रहिंदे। कदे भी प्यार मुहब्बत वाली गल नहीं होई सी। मैं अपनी सस नूं भी यही कहंदी कि मम्मी तुसीं पैसिਆਂ नूं संभाल के रखो, आपां नूं अगे जाके फ्यूचर विच काम आउणगे, क्योंकि जदों बच्चे होणगे तां उन्हां दा भी खर्चा होएगा। ते मैं कहंदी कि मैं अपने पति तो बिना नहीं रह सकदी। आखिर कदों तक मैं उन्हां तो बिना रहांगी। मेरा पति मैनूं भी अपने कोल नहीं बुलाउंदा सी। मेरे विआह नूं तां अजे 5 महीने ही होए सी। मैं ते दीप विआह तो बाद सिर्फ 1 महीना ही इकट्ठे रहे सी। बाद विच उन्हां दीयां छुट्टियां खत्म हो गईयां ते ओह वापस कनेडा चले गए। मैं तां इत्थे इकल्ली तड़फ तड़फ के मर रही सी। मेरे तो हुण होर जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही सी। मैं जदों भी किसी नवे विआहे जोड़े नूं देखदी तां मेरे दिल विच भी एक चीज़ ही उठदी कि काश मेरा पति भी मेरे कोल हुंदा ते मैं भी उस नाल टाइम गुजार सकदी। उधर जदों मैं घर दे खर्चे विच बचत करन दी कोशिश करदी तां जो मेरा पति उत्थे ज़्यादा काम ना करे, उसनूं ज़्यादा तकलीफ ना होवे, तां मेरी सस मेरे पति नूं मेरियां ही शिकायतां लगाउण लग जांदी ते कहंदी कि नूं तां मैनूं पैसे ही नहीं दिंदी, मैं कित्थों अपना खर्चा पूरा करां। ते वह मेरे पति नूं कहंदी कि मेरे खर्चे दे पैसे तू अलग तो मेरे अकाउंट विच पाया कर, मैं तेरी पत्नी दे अगे हत्थ नहीं अड्ड सकदी। ये गल सुन के दीप मेरे नाल गुस्से हो जांदी ते मैनूं कहंदे कि आखिर मां दा भी तां हक है इन्हां पैसिਆਂ ते, उन्ना ही है जिन्ना तेरा, क्योंकि मां ने ही तां मैनूं पढ़ा लिखा के बाहर भेजिया है ते जेकर मैं उन्हां दे शौक ही पूरे ना कीते तां फिर मेरा की फायदा बाहर जाण दा। मैं अपने पति नूं यही समझाउंदी कि जेकर आपां इधर बेलोड़े खर्चे करांगे तां फिर तुहाडे जाण दा की फायदा। आखिर तुसीं भी इन्नी मेहनत करके कमाउंदे हो, जे तुसीं सिर्फ सारी उम्र इस तरह ही धन कमाउण विच लगा देनी है तां फिर मेरे नाल विआह कराउण दा की फायदा। तुसीं मेरे नाल विआह ही ना कराउंदे, आखिर मैनूं क्यों इस जाल विच फसा लिया। मैं तुहाडे बिना नहीं रह सकदी। मैं तां इस गल तो हैरान सी कि मेरी सस भी किहो जी मां सी। उसनूं अपने बेटे दी मेहनत ते कोई भी दर्द नहीं हुंदा सी कि मेरा पुੱਤ इन्ना औखा होके कमाई करता है ते इधर मैं नजायज़ खर्चा कर रही हाँ। ते साडा घर भी ज़्यादा वड्डा नहीं सी, सिर्फ 4 ही कमरे सी। एक कमरा मेरी मम्मी कोल सी ते एक मेरे कोल। एक कमरे विच वो बेसहारा कुड़ियां रहिंदियां सन ते एक कमरा हमेशा ही खाली रहिंदा सी ते हर वक्त उसनूं ताला लग्या रहिंदा सी। मैं अज तक उस कमरे विच नहीं सी देखिया कि वो कमरा किवें दा है। मैं अपनी सस नूं एक बार पुछया सी कि तुसीं इस कमरे नूं क्यों ताला लगा के रखदे हो,
ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਰੁੱਖਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਤੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲਣ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਤੁਸੀਂ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਸੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੌਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਕੌਣ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਬੀ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਲੋਬੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਟਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਟਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਚਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀਆਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੀਪ ਨੇ ਆਖਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਹਿਮ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹਵਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਹਾਲ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਓਨੀ ਪੈਰੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਓਨੀ ਪੈਰੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ ਕੱਟੀ ਸੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ?